ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ओके गोटे भेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आम आलोचना करवा। ओके तेरे वीडियो को गोटे गोटे लाइक करने सहित जदि CHAC लर्निंग हब चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आप सब्सक्राइब कले आपने यही चैनल सबू सब्जेक्टर एमतीका हाथ लेखा नोट्र वीडियो पाइबा सहित MCQ वीडियो पाइपर। ओके हाथ लेखा नोट आमर लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन हो 2 मार्किया 3 मार्किया सबूर एमतीका हाथ लेखा नोट वीडियो पाइबे। ओके तो डेरी कहीं चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु। आरंभ करवा देखा पिला माने प्रथम माने आमर जो लॉन्ग क्वेश्चन टी होची देखो पिला माने भारत संविधान आकृति रे संघीय होइथिले हैं कार्यत ऐकिक। ओके किंबा भारत एक अर्धराष्ट्र संघ आलोचना कर। ओके भारत एक अर्धराष्ट्र संघ आलोचना कर एमती प्रश्नटी आसीबो नहले एमती आसीबो भारत संविधान आकृति रे संघीय होइतिले हैं कार्यत ऐकिक। ओके किंतु प्रश्नर उत्तर होची गोटे किंतु प्रश्न चाहिए एमती परीक्षा रे एमती दुई प्रकार भी आसी परिबो प्रश्नटी। ओके देखो पिला माने आरंभ करबा उत्तर कोन होची देखो जे शासन क्षमतार बंटन और केंद्रीकरण को भित्ति करी आधुनिक राष्ट्र मानंकु दुई श्रेणी रे विभक्त करा जायଥାଏ। ओके यथा संघीय राष्ट्र और ऐकिक राष्ट्र। ओके संघीय राष्ट्र रे एक लिखित संविधान केंद्र और राज्य मध्य शासन क्षमता बंटन करने सहित यही क्षमता बंटन को एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय द्वारा सुरक्षित करिଥାଏ। ओके भारतीय संविधान रे अनेक व्यवस्था रही जहाँ संघीय राष्ट्र उपादान अटे एणु भारत को एक संघीय राष्ट्र बोली कहा जाए। देखो पिला माने प्रथमे कौन करियो ना संघीय राष्ट्र गोटे माने इंट्रोडक्शन दब दे संघीय राष्ट्र क्या कह जाए तापर कौन हो मात्र यह आकार रे संघीय हेले मध्य प्रकार रे एक ऐकिक राष्ट्र अटे। ओके एठारे ऐकिक राष्ट्र अनेक लक्षण देखा जाए। संविधान प्रथम धारा रे कहा जाइछि जे भारत हेउछि राज्य मानकर एक सम्मेलन। ओके ये हूँ कौन ना प्रथम इंट्रोडक्शन रे एटा तमे लिखिबो। ओके तापर पिला मन देखो आउ गोटे पैराग्राफ करा जिवो अध्यापक केसी हुएरଙ୍କ मतरे भारत एक अर्धराष्ट्र संघ अटे। ओके भारत संविधान रे निम्नलिखित ऐकिक लक्षण मान देखा जाए। ओके कौन कौन सब भारत संविधान रे ऐकिक लक्षण देखा जाए आमे एबे आलोचना करिबा। देखो प्रथम देखो दे एकक संविधान। ओके एकक संविधान ना कौन ना संघीय राष्ट्र मानकर दुई प्रकार संविधान व्यवस्था थाए यथा गोटे समग्र राष्ट्र पई और राज्य मानक पई अलग अलग संविधान। मात्र भारत रे केवल गोटे मात्र संविधान रही एहा द्वारा उभय केंद्र और राज्य सरकार माने परिचालित होती। ये गला कौन ना एकक संविधान। ओके दुई नंबर आमर देख ऐकिक कौन पे कह जाउछि ताकू ना एकक नागरिकत्व। ओके ना प्रायतः संघीय राष्ट्र मानकरे द्वैत नागरिकता प्रचलित मात्र भारत रे एकक नागरिकत्वर प्रचलन करा जाइछि। बुझियला तापर देखो पिला माने 3 नंबर असमान प्रतिनिधित्व। ओके असमान प्रतिनिधित्व जे संघीय राष्ट्र रे केंद्र व्यवस्थापिका द्विसदनीय होता है। युक्तराष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड परी संघीय राष्ट्र रे केंद्रीय व्यवस्थापिकार उच्च सदन को राज्य मानकरू समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था रही मात्र भारतीय उच्च सदन राज्यसभा रे राज्य मानकर असमान प्रतिनिधित्व व्यवस्था अच्छी गला ये हूँ असमान प्रतिनिधित्व ये सब पॉइंट सब। ओके 4 नंबर देख पिला माने जे संविधानर सुरक्षा। ओके संविधानर सुरक्षा भारत संविधानर सुरक्षा दायित्व केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त करा जाइछि
356 ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କାଳର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି। ଓକେ, ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ବିଧାନର 153 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଓକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରାଜ୍ୟପାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାହିଁଲେ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଯେକୌଣସି ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏକକ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଓକେ, ଏକକ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଯେ ଭାରତରେ ଏକକ ବିଚାର ବିଭାଗ ରହିଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟାଳୟମାନ ରହିଛି। ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି। ଏହି ଏକକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଐକିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ମାନେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 312 ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ। IAS, IPS, IFS ପ୍ରଭୃତି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ଏହି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଐକିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା। ଦେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ? ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର, ଯେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଓକେ, ତେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତାମାନେ କ'ଣ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବ, କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖାଯିବ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣମାନ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଆକୃତିରେ ସଂଘୀୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଐକିକ ଅଟେ। ସମ୍ବିଧାନବିଦ କେସି ହୁଏରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଐକିକ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଓକେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ ହୋଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଂଘୀୟ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମର ଏଠି ଲେଖିବ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନବିଦ କେସି ହୁଏରଙ୍କ ମତରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେସି ହୁଏରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଐକିକ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ ହୋଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଂଘୀୟ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ।
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ଦୀର୍ଘ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ଓକେ, ଏମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଏମିତି ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।